ایماندار کی آمین۔ جناب حضرت علامہ مفتی محمد اصغر بیروی صاحب سیالوی صاحب، آپ کے سامنے میں التماس کرتا ہوں اپنے ملفوظات سے نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے 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 جیوے، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، دربار عالیہ مہری شریف، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، السلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنہیں زبان نبی پاک کے صدقہ سے ملی ہیں وہ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، سبحان اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، محترم المقام پیر محمد لطیف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم صاحبزادہ محمد معصوم معصومی نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاطف محمدی اشرفی زید اشرفہ، برادر محترم پروفیسر حافظ سمر عباس قادری صاحب، اور دیگر ثناخانان شیری لسان، برادران طریقت، آج کی یہ خوبصورت بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔ ہم اپنے محترم بھائی
محمد حسین صاحب عرف منا اس کی دعوت پہ آئے ہیں تاکہ ہم اپنے محبوب نبی کا ذکر کریں اور ذکر سنیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کا اس بزم کو سجانا، آپ کا آنا، ہمارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب لم یزل اس ذکر پاک کی محفل کے صدقہ سے ہمارے محترم بھائی محمد حسین صاحب کی والدہ مرحومہ اور والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنات الفردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو جانے والے ہیں بے شک چلے جائیں، لیکن محفل کو ڈسٹرب نہ کریں۔ جس نے بیٹھنا ہے پیار سے، محبت سے، عشق سے بیٹھے، انشاءاللہ میرے آقا کے ذکر سے انہیں نفع ضرور ہوگا۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے جو تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ تمہیں یوں بے آسرا نہیں رہنے دیتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے غلاموں تمہیں خوشخبری ہو، تم فرش زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو۔ عرب کا اللہ کا رب، محبوب کا رب عرش بری پر تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ صرف ذکر نہیں کرتا بلکہ تمہارے اوپر رب کائنات فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو کتنے خوش قسمت وہ انسان ہے جو محبوب کا ذکر چھیڑے بیٹھے ہیں۔ سامعین عزت شام، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی آئے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تم جاؤ گے جا کر اپنی امتوں میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کرو گے، میرے نبی پر ایمان لانے کا انہیں پابند بھی کرو گے۔ نبی آتے رہے، رب کے وعدے کو یاد کرتے رہے، وہ وعدہ نبھاتے رہے۔ سامعین عزت شام، یوں کہہ لیجئے سارے نبیوں کی بات نہیں کرتا، سارے رسولوں کی بات نہیں کرتا، صرف اللہ کے آخری رسول جو ہمارے آقا سے پہلے تشریف لائے ان کی بات چند حوالہ سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پہلی انجیل برناباس کے حوالہ سے وہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک انجیل لکھی، وہ انجیل برناباس سے معصوم ہوئی، مشہور ہو گئی۔ اس کے بڑی جب زبانوں میں ترجمے ہوئے، ایک ترجمہ اس کا انگلش زبان میں ہوا۔ آج بھی وہ انگلش لائبریریاں جو ہیں اس میں یہ عیسائیوں کی جتنی لائبریریاں ہیں ان میں آج بھی وہ انجیل موجود ہے، انجیل برناباس۔ اس کے حوالہ سے میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مالکہ اعلیٰ سیرت کی کتاب ضیاء النبی شریف میں نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو جمع کر کے فرمایا، اے امتیوں آؤ میں تمہیں نبی آخر الزمان کے تذکرے سناؤں، میں تمہیں نبی آخر الزمان کے تذکرے سناؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہنے لگے، اے عیسیٰ کیا وہ نبی آپ سے بھی بڑھ کے شانوں والا ہوگا؟ آپ کو رب نے اتنی شانیں دی ہے، اتنی شانیں دی ہے کہ آپ کے پاس مادرزاد اندھا آ جائے، آپ کے پاس کوڑی آ جائے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ مردہ آ جائے، آپ اندھے کے اوپر اپنا دست شفا پھیرتے ہیں۔
शफा फेर के उनको आंखें अता कर देते हैं। अगर कोड़ी आ जाए उसके ऊपर हाथ फेर कर उसे कोड़ से शफा याब कर देते हैं। ये तो थोड़े कमाल थे, इससे बढ़कर कमाल ये कि अगर मुर्दा भी आपकी बारगाह में आ जाए, मुर्दा भी लाया जाए, आप पाँव की ठोकर मार के उसे भी जिंदा कर देते हैं। इतने बाकमाल हो गए। आप जिसका तज़किरा कर रहे हैं, क्या वो आपसे भी बढ़कर होगा? क्या वो आपसे भी बढ़कर होगा? वो जो है ना आपकी, ये जितने पीछे बैठे थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले, आगे जगह जो है, पीछे बैठने वाले थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे, बशीर साहब थोड़ा सा और आगे, ताकि ये बात आपको समझ आ सके। जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो बात आपकी समातों के साथ टकरा सके, आपके दिल के साथ टकरा सके। कोशिश करूंगा आपके मजाज के मुताबिक जितने लम्हे हैं हम जिक्र मुस्तफा में गुजारे। मैं अर्ज कर रहा था, हवारियों ने अर्ज की क्या ईसा जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनके तज़किरे आप करने वाले हैं, क्या वो आपसे भी बड़े शान वाले हैं? हम तो यूं समझते थे कि आप ही वो मसीहा हैं, सारी कायनात के निजात देने वाले आप हैं, सारी कायनात को बचाने वाले आप हैं। अब रब ने आपको भेज दिया, आपके ऊपर ईमान ले आए, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। फरमाया नाना ये ना समझना, बट आफ्टर मी शल कम दी स्प्लेंडर ऑफ ऑल दी प्रॉफिट। फरमाया मुझे सारी कायनात का नजात दहिंदा ना समझना, मुझे सारे रसूलों का इमाम ना समझना, मुझे बड़ी शानों वाला ना समझना। आओ इतने मर्तबों कमाल के बावजूद मैं तुम्हें ये कहता हूँ, वो सारी शानों का मालिक मेरे बाद आ रहा है। वो सारी शानों का मालिक मेरे बाद आ रहा है। बट आफ्टर मी शल कम दी स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट। वो लोगों का भी नबी होगा, वो लोगों का भी नबी होगा, बल्कि सारे रसूलों का भी रसूल होगा, सारे रसूलों का भी रसूल होगा। आगे आपने बड़ा प्यारा जुमला जिसका तर्जमा इंग्लिश में किया गया, वो बड़ा प्यारा जुमला आपने कहा, फरमाया ही शैल शेड लाइट अपॉन द डार्कनेस ऑफ ऑल। वो नबी आएगा, उसका नूर चमकेगा, वो सारी कायनात को बुका नूर बना देगा। उसके आने से सारी कायनात बुका नूर बन जाएगी, मुनव्वर हो जाएगी। ये बात किस किस ने की है? आइए ना जरा हदीस मुबारक उठाइए, मवाहिबे लदुनिया हजरत अल्लामा मौलाना अबू नईम की मवाहिब उठाइए और हजरत अल्लामा ज़ुरकानी की किताब उठाइए। आप फरमाते हैं दलाइल नबूवत अबू नईम की उठाइए, उसमें है कि माई आमना मोसराए कायनात वो फरमाती है कि जब मेरा प्यारा, जब मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ, मैंने क्या देखा? मैंने कोई तकलीफ महसूस न की। जब वो पैदा होने लगा मैंने देखा खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, उस नूर की रोशनी मेरे हुजरे में चमकी, उसने मेरे हुजरे को रोशन कर दिया। फरमाया नहीं नहीं, सिर्फ हुजरे को रोशन नहीं किया, उसने मक्का की सारी वादी को रोशन कर दिया। फिर कहने लगी नहीं, मक्का की वादी भी नहीं चमकी, बल्कि इसके अलावा सारी कायनात बुका नूर बन गई। अदात ली कसूर शाम, मेरे लिए शाम के महल्लात भी चमक उठे। मैंने अपने हुजरे में बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद।
अजली चमकया गायब अंधेरा वाह वाह गायब अंधेरा नूर अजली चमकया गायब अंधेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा था सवेरा कमली वाला आ गया था सवेरा। भाई आमना कहती है मेरे बदन से मेरे जिस्म से नूर निकला, उस नूर ने सारी कायनात को भूखा नूर बना दिया। मैं घर में बैठकर शाम के मोहल्लात को देखती हूँ, शाम के मोहल्लात को अब देखो ना, जिसका नूर माई आमना की आंखों पे पड़ा, माई आमना की आंखों की रोशनी, माई आमना की आंखों के देखने की ताकत इतनी हो गई, घर में बैठकर हजारों मील के फासले के ऊपर शाम के मोहल्लात को रात के अंधेरे में देख रही है। और जिसका नूर आंखों पे पड़े दूसरे की बिनाई इतना तेज हो जाती है, उस नूर के अपने देखने का आलम क्या होगा। सामीन अजीत शाम आशिकाने मुस्तफा, जरा दूसरी रिवायत भी सुनिए, अपने दिलों को ठंडा कीजिए। सरकार गजवा तबूक से अल्लामा साहब वापस तशरीफ ला रहे थे, मेरे आका गजवा तबूक से वापस आ रहे थे। सरकार के चाचा जान हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के बड़े प्यारे चाचा थे ना, बड़े महबूब चाचा थे, अर्ज करते हैं आका आपकी तारीफ लिखी है, आपकी सना लिखी है, दिल ये चाहता है आका आपको सुनाऊं। मेरे आका ने फरमाया कुल या अम्मी, ऐ मेरे भतीजे सुनाओ, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। यानी ये सरकार ने दुआ दी है, दुआया कलेमात सरकार ने अपने चाचा के लिए कहे। फरमाया चाचा जान मेरी तारीफ करो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। ये सिर्फ हजरत अब्बास के लिए नहीं, जो भी नबी की तारीफ करने वाला है, नबी की सना करने वाला है, उसको मेरे आका वो मेरे आका की तारीफ करता रहेगा, मेरा रब उसके मुंह को सलामत रखेगा। मेरे आका की जो तारीफ करता रहेगा उसे मेरे नबी की दुआ पहुंचती रहेगी, फिर उसका मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी डोंट ओपन दिस फेस इज नॉट एबल टू सी, इस चेहरे को खोला ना जाए, ये गुस्ताख रसूल का चेहरा है, दिखाने के काबिल नहीं, वहां तो ओपन कर दिया जाता है, वहां अज़ार खोल दिए जाते हैं, वहां चेहरे को सांप के सामने करके कहा जाता है आओ नबी का आशिक जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। सामीन अजीज शाम, सरकार ने हजरत अब्बास को क्या फरमाया, कुल या अम्मे, ए मेरे चाचा जान तारीफ करो। अर्ज की आका आप अकेले को तो नहीं सुनानी ना, या रसूलल्लाह अपने गुलामों को हुक्म दो मजलिस बना ले, महफिल बना ले, आप मीरे मजलिस बन जाए, महफिल गुलामों की हो, आका आप सदारत करें और आपकी सदारत में आपके गुलामों को सुनाऊंगा, सरकार के गुलामों को सुनाऊंगा। सामीन ज़ियद शाम, सरकार ने बिलाल को हुक्म दिया कह दो बैठ जाओ, मेरा चाचा मेरी सना करने लगा है, मेरी तारीफ करने लगा है, बैठ जाओ सुनो मेरा चाचा मेरी तारीफ कर रहा है। साहबा बैठ गए। सामीन ज़ियद शाम, जरा अपने ज़हनों में ये बात बिठा लीजिए, वहां 10 अफराद नहीं थे, 10 साहब
सहाबी नहीं थे, 100 नहीं थे, 1000 नहीं थे, 10,000 नहीं थे, एक रवायत के मुताबिक 1,00,000 सहाबाए किराम का जम्मे गफीर था। 1,00,000 सहाबाए किराम वहां पे मजलिस बना के बैठे थे। सरकार अमीर मजलिस थे। मेरे आका उस महफिल की सदारत कर रहे थे। मेरे आका के चाचा सरकार की तारीफ कर रहे थे। ये तरीका किसने हमें सिखलाया कि सरकार का जिक्र करो, बुजुर्गों को जनाब सदारत दो, बुजुर्ग सदारत करें और बाकी लोग जितने भी हैं वो महफिल सजा ले और एक बंदा सरकार की तारीफ करने लग जाए। ये किसकी सुन्नत है? हाँ जी, ये हदीस पाक हम पाबंद हैं इस हदीस पाक के दिखलाने के। हमारे पास आए हम दिखलाएंगे, जो इतराज करने वाला है आए हम इस हदीस के मुकब्बला वाले दिखलाएंगे कि ये हदीस मतन भी सही हदीस मुबारका है, सनदन भी ये हदीस मुबारका सही हदीस पाक है। सनदन भी सही, मतन भी सही, मानन भी सही। ये हदीस मुबारका सरकार के गुलाम बैठ के सरकार अमीर मजलिस बन गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के चाचा जान आप सरकार की सना करने लगे। सामीन ज़ियद शाम, वक्त में इतनी तवालत नहीं, मैंने अपने मौजू को समेटना भी है। तो वो बात आखिरी जो उन्होंने इसका जुमला कहा, आखिरी शेर जो उन्होंने कहा, वो जरा समाप्त कर लीजिए, अपने ईमानों को गरमा लीजिए, अपने दिलों को जला बख्श लीजिए कि मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका की बारगाह में हजरत अब्बास ने क्या अर्ज की। हजरत अब्बास अर्ज करते अंता वलम्मा वलिदता, अंता वलम्मा वलिदता अशरकतिल अर्द। या रसूलल्लाह, जब आप पैदा हुए, जब आप पैदा हुए, अंता फलम्मा वलिदता, या रसूलल्लाह जब आप पैदा हुए, अशरकतिल अर्द, या रसूलल्लाह ये सारी जमीन नूर से चमक उठी। फिर ख्याल आया मेरे आका के आने पे जमीन तो नहीं चमकी, मेरे आका के आने के ऊपर जमीन को सिर्फ रोशनी हुई। फरमाया फतात के नूर कल उफकू, या रसूलल्लाह आपके आने से जमीन भी चमकी है, आसमान भी चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लाजपाल, लाजपाल, ये सिर्फ जमीन तो नहीं चमकी, अर्ज करते अंता वलम्मा वलिदता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफकू। या रसूलल्लाह आपके आने से जमीन भी चमक उठी, आसमां भी चमक उठे, आसमां भी चमक उठे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हजरत ने तो कमाल कर दी। कुश्ता इश्क मोहब्बत पुकार के कहने लगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पे भी बरसा दे, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और आगे जुमला लिख के आला हजरत ने कमाल कर दी। फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। सामीन ज़ियद शाम, हुजूर के चाचा क्या कहते हैं? या रसूलल्लाह जब आप आए ना दुनिया में, सारी कायनात को आपने बुका नूर बना दिया। सारी कायनात को क्या किया? बुका नूर बना दिया। यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों से कह रहे हैं, अपने हवारियों से कह रहे हैं, ही शेड लाइट
upon the darkness of all. وہ نبی آئے گا, اس کا نور چمکے گا, وہ ساری کائنات کو بھگا نور بنا دے گا. پھر فرمایا تم مجھے ساری کائنات کا نجات دہندہ سمجھتے ہو؟ فرمایا نہیں. فرمایا I am not able to unloose the lichet of his shoes. میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس عزت والے عظمت والے نبی کے جوتا مبارک کے تسمے کھول سکوں. میں تو اس قابل بھی نہیں. تم مجھے ساری کائنات کا نجات دہندہ سمجھتے ہو. فرمایا کہ اتنی عظمتیں میری بجا مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی حق ہے, اور گولیوں کو شفا دینا یہ بھی ٹھیک ہے, مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا یہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن اگر مجھے نبی کے جوتے کھولنے کی کیا نہ وہ خدمت مل جائے, میں کائنات کا سب سے خوش قسمت آدمی. کائنات میں مجھ سے پڑھ کر خوش قسمت آدمی کوئی نہیں ہوگا کہ مجھے ان کے جوتے کے تسبیح کھولنے کی سعادت مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا آؤ میرے امتی ہو, میں تمہیں اس نبی کے تذکرے سناؤں. وہ جو میرے نبی بعد تشریف لائے گا, فرمایا اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ پنگوڑے میں ہوگا تو عرشی چاند اسے لوریاں دے گا. جب عالم شباب کو پہنچے گا وہ چاند کو مٹھیوں میں بند کر دے گا, مرضی میں آئے گا چاند کو توڑ دے گا, مرضی میں آئے گا چاند کو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد. سامعین عزیز شام, سرکار کے چاچا جان حضرت عباس کہتے ہیں آقا مجھے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ وہ بڑا ذہن میں کھٹک رہا ہے, دل چاہتا ہے وہ واقعہ آپ سے پوچھوں, وہ معاملہ کیا تھا, وہ بچپن کا معاملہ کیا تھا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بچپن کی باتیں کون یاد رکھتا ہے, بچپن کی باتیں کسے یاد رہتی ہیں, تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے. مجھے شریعت کے مسئلے مجھ سے پوچھ لو, طریقت کے مسئلے مجھ سے پوچھ لو, اللہ تک پہنچنے والے راستے مجھ سے پوچھ لو, فقہ کے مسائل مجھ سے پوچھ لو, میراث کے مسائل مجھ سے پوچھ لو. یہ نہیں فرمایا مجھے بچپنے کی خبر نہیں. فرمایا چاچا جان بچپنے کی بات کرتے ہو, بچپن کی باتیں پوچھو گے وہ بھی بتلا دوں گا, اس سے پہلے کی پوچھو گے وہ. اٹھائیے نا بخاری شریف, امام بخاری نے حدیث پاک کو مقررات میں نقل فرمایا, مقررات بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا منبر پہ تشریف لائے, کچھ لوگوں نے میرے نبی کے علم کے اوپر اعتراض کیا. میرے نبی منبر کے اوپر آئے, منبر پہ بیٹھ کے میرے نبی نے قسم کھا کے یہ ارشاد فرمایا لا تسألکم عن شیء الا نبأتکم فی مقامی ھذا الی یوم القیامۃ. فرمایا لوگو میرے علم پر اعتراض کرتے ہو, میری بات غور سے سن لو, میری بات کو اپنے پلے میں بٹھا لو. تم مجھ سے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے مجھ سے جو بھی پوچھو گے, قیامت تک کی بات پوچھو گے, میں یہی اسی منبر پر بیٹھ کر تم کو قیامت تک کی باتیں بتلاؤں گا. بخاری کے الفاظ ہے لا تسألکم عن شیء الا نبأتکم فی مقام ھذا الی یوم القیامۃ. فرمایا لوگو
क़यामत तक की बातें पूछना चाहते हो पूछो। फिर यहीं पे बात खत्म नहीं की, मेरे आका बार बार इसरार करते रहे, बार बार गुलामों से कहते रहे सलूनी अम्मा शितुम, जो भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, जो भी पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो। बार बार फरमाते रहे, हत्ता के सरकार इतना इसरार फरमाया, उमर ने हाथ बांधे, घुटनों के पल बैठे, मुरादे नबी, नबी की मुराद मुरीद नबी, जिसके बारे में आका फरमाए कि लोगों लौ काना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता मेरा उमर होता। इतनी शान के मालिक, और जिसे सरकार फरमाए उमर शैतान तुम्हें जिस रास्ते में देखता है वो रास्ता बदल लेता है, उस रास्ते पे नहीं आता। उस उमर को, उमर वो घुटने टेक के हाथ बांध के अर्ज करे, या रसूलुल्लाह बस कीजिए, रदीना बिल्लाही रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। वो बात के अर्ज करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रब पे राजी हैं, अल्लाह पे हम राजी हैं कि वो हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, इस्लाम पे राजी है, वो हमारा दीन है। या रसूलुल्लाह आप पे राजी हैं, अल्लाह ने आपको हमारा नबी बनाया। अर्ज करते रहे घुटने टेके, सामीने से शाम जब अब्बास है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की ना आका वो बंगूड़े की बात तो बतलाइए ना। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं क्या जानूं, मुझे क्या खबर, मुझे क्या इल्म, फरमाया नहीं चाचा जान, पंगूड़े की पूछोगे वो भी बतला दूंगा, उससे पहले की पूछोगे वो भी बतला दूंगा। अर्ज की आका मैंने देखा आप पंगूड़े में थे, चांद जिधर आप उंगली का इशारा करते चांद उधर झुक जाता, चांद उधर झुक जाता, जिधर आप उंगली का इशारा करते। आपका और चांद का मामला क्या था? सरकार ने इरशाद फरमाया, चाचा जान सुनो सुनो, अब मेरे नबी का मुकाम सुनो, और नबी की महफिल में आने वालों, नबी के उशाद सुनो, मेरे नबी की शान को। हजरत अब्बास को मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि चाचा जान मैं पंगूड़े में था, मेरी वालदा ने मेरे हाथों को कस के बांध दिया था, मेरा दिल कर रहा था मैं रोऊं, मेरा रोने को दिल कर रहा था। रब ने चांद को हुक्म दिया, चांद खबरदार मेरा महबूब रोने ना पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब को लोरियां सुनाओ। चाचा चांद मुझे लोरियां सुना रहा था, मैं चांद की लोरी सुन के खुश हो रहा था, मैं चांद की लोरी सुन के खुश हो रहा था। फिर हजरत अब्बास ने अगली बात अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या चांद इतनी दूर से लोरी सुना रहा था, आप पंगूड़े में चांद आसमान के ऊपर। हाँ जी, आप देखिए ना बच्चे, आप में बहुत से लोग बच्चों वाले हैं, बच्चा छोटा हो पंगूड़े में हो, वो रोना शुरू कर दे, माँ घर से बाहर जाके लोरी सुनाए, बच्चा चुप हो जाएगा? हाँ जी नहीं, बच्चा चुप। मगर शहर में जाके सुनाए, शहर से बाहर जाके सुनाए, कब चुप होगा? वो बच्चे को हाथों पे उठाएगी, हाथों का लमस बच्चे को पहुंचेगा, फिर वो बच्चा सुनेगा, लोरी को फिर सुनेगा, फिर वो महसूस करके सुन के फिर चुप होगा। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसी बात है ना। लेकिन मेरे आका का मुकाम तो देखिए ना, मेरे आका का मुकाम 2,40,000 किलोमीटर दूरी के ऊपर अर्शी चांद जमीन से बड़ा सियारा, वो मेरे आका को लोरी सुनाए। हजरत अब्बास कहते हैं आका इतनी दूर से चांद लोरी सुना रहा था, आप सुन लेते थे। आपने इरशाद फरमाया चाचा जान ये मेरे सुनने
जब चांद लोरी सुना रहा था उस वक्त तो मैं माँ के पेट से बाहर आ चुका था। जब मैं माँ के पेट के अंदर था, माँ के पेट के अंदर था, ये सूरज तुम्हारा निकलने वाला जब से आदम के सामने सजदा रेख होता था, रब से इजाजत तलब करता था, मौला तलू हो जाऊं। ये सूरज रब के सामने जब अपनी जबीने न्याज झुकाता, वो अर्शे मुअल्ला के सामने जबी झुकाता, उस जबी झुकाने की आवाज मैं माँ के पेट में सुन लेता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीर। सरकार की आमद, मनकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद। नारे हैदरी, हैदरी। नमाज़ कर मेरी साहब। इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। बोलिए इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार ने इरशाद फरमाया, चाचा जान, फिर जब चांद मुझे लोरियां सुना रहा था ना, तो जिधर मेरी उंगली जाती थी चांद उधर झुक जाता था। मेरे आला हज़रत की रूह तलबी पुकार के कहने लगे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही खूब इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। क्या ही खूब इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। सुबह तैयबा में हुई बजता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सामीने ज़ियत शाम, वक्त बड़ा तवील हो गया, आखिरी बातें अपनी कर हदीस का आखिरी हिस्सा आपकी समाअतों की नजर करके मैं जो है ना अपने अगली जो थोड़ी सी बात है उस तरफ भी आना चाहूंगा। सरकार के बारगाह में ना हबीब यमनी कुफार मक्का को लेकर आ गया, हबीब यमनी कुफार मक्का को लेकर आ गया। मदारजुल नबुवा में शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, गैर मुतनाज़ा शख्सियत, जिसको हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनका बड़े सगीर पाको हिंद के ऊपर बड़ा एहसान है। जो भी कुरान पढ़ रहा है, जो भी हदीस पढ़ रहा है, बिला वास्ता दौर पे या बिल वास्ता दौर पे वो उनका शागिर्द है। इतनी अजीम शख्सियत, इतना अजीम मर्तबे का मालिक, वो हदीस मुबारका नकल फरमाए, वो फरमाते हैं कि हबीब यमनी कुफार मक्का को लेकर सरकार की बारगाह में आ गया। उन्होंने आके कहा, हमने यहाँ पे पत्थरों को सलाम करते भी देखा है, पत्थरों को सलाम करते भी देखा है। हमने उनकी बारगाह में दरख्तों को चल के आते भी देखा है। हमने उंगली का इशारा पाके जो ना वो खजूर के गुच्छे को कटते भी देखा है। इंसानों की तरह चल के सरकार की बारगाह में आते भी देखा है। ये सारी बातें हमने यहाँ देखी है। ये अगर जादूगर है ना जमीन पर, तो इनका जादू चल जाएगा, आसमान पे नहीं चलेगा। चलो कोई आसमानी मौजज़ा मांगते हैं। आगे ना सरकार की बारगाह में आके कहने लगे, आप ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सब कहिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो क्या चांद को दो टुकड़े कर सकते हैं? क्या चांद को दो टुकड़े? अब समझ तो वो भी रहे थे ना, अगर अल्लाह का सच्चा नबी हुआ तो चांद को दो टुकड़े कर देगा। अल्लाह का नबी हुआ तो चांद को दो टुकड़े चाहिए।
समझ ले बात। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको उस नुक्ते तक पहुंचाना चाहता हूं। काफिर है, मानते हैं कि ये नबी हुआ, इसके अंदर ये ताकत होगी, ये नबी हुआ, इसके अंदर ये ताकत होगी, ये चांद को इशारा करेगा, चांद तो लख्त हो जाएगा। या कलमा पढ़ के, या कलमा पढ़ के गुलामी का नाम लेके कि नबी के पास इख्तियार ही कोई नहीं, नबी के पास इख्तियार ही कोई नहीं। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं कि कलमा भी नबी का पढ़े, सारा दिन नाम भी नबी का ले, और के इख्तियार ही कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, पत्ता नहीं हिला सकता। अरे कैसा कलमा पढ़ने वाले हो, वो तुम्हारा नबी होगा जो पत्ता ना हिला सके, जिसके पास इख्तियार ना हो। हमारे नबी को रब्बे कायनात ने मुख्तारे कुल बना के भेजा। हमारे नबी को रब्बे कायनात ने, बोलो तो सही, मुख्तारे कुल बना के भेजा है। अब कहने लगे ये नबी हुआ ना, नबी हुआ ना, चांद को दो टुकड़े कर देगा, ताकत होगी इसके अंदर। कहने लगे आप कर दोगे? सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं चांद को दो टुकड़े तो करने नहीं आया ना, चांद को दो टुकड़े तो करने नहीं आया। हाँ जी, उंगलियों से पानी चलाने तो नहीं आया, उंगलियों से खाना चलाने तो नहीं आया, मैं दरख्तों को खेलने तो नहीं आया, ये नहीं फरमाया। फरमाया ए कुफारे मक्का, अगर मैं तुम्हारे मुतालबे को पूरा कर दूं तो क्या तुम मान लोगे? क्या तुम मान लोगे? तुम्हारे मुतालबे को पूरा कर दूं, क्या मान लोगे? कहने लगे हाँ मान लेंगे या रसूलुल्लाह, मान लेंगे, आप अल्लाह के नबी हैं। सरकार ने फरमाया चलो लेके चले ना। अपने घर से निकले कोहे अबू कुबैस के। हाजी हजरात जितने हैं ना, हाजी साहब से पूछिए, शेबे अबी तालिब के साथ, शेबे अबी तालिब के साथ कोहे अबू कुबैस के ऊपर, हाँ यहाँ पे वो इन्होंने आज कल ना वो दो बड़ी ऊंची इमारत बनी है, खिड़कियां भी बना रखी हैं, और वहां पे इशारा कर रखा कि यहाँ से माई जो है ना वो सरकार के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, वो भी साथ ही बनाई हुई है बिल्डिंग। वो खिड़कियां भी अभी भी इन्होंने वो खिड़कियां रखी हुई हैं, हालांकि ये रवायती मौजू है, इसकी तरफ नहीं चलते। वो कोहे अबू कुबैस के ऊपर सरकार लेके आ गए कुफारे मक्का को। सरकार ने ऐसे ना उंगली का इशारा किया, ऐसे सरकार ऐसे इशारा कर रहे, नाल साथ ही सरकार ने शाफिया इशादू, ओए कुफारे मक्का गवाह हो जाओ, कुफारे मक्का गवाह हो जाओ, मैंने तुम्हारे मुतालबा को पूरा कर दिया। उंगली का इशारा होना था, चांद का एक टुकड़ा शरक में चला गया, दूसरा टुकड़ा खराब हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सामी नज़ीर शाम, ये देखिए ना, रवायतें तो आप बारहा सुनते हैं, इसमें जो नुक्ता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए इशारा क्या होता है, इशारा होता क्या है, क्या इसकी कोई हकीकत है? इशारे की कोई हकीकत है? ये इशारा है, ज़हन से महूम वहमी लकीर है जो मुशार अलैह की उंगली से निकलती है, मुशार अलैह तक जाती है। ये वहमी लकीर, हकीकत इसकी कोई नहीं, हकीकत कोई नहीं, लेकिन मेरे आका ये बतलाना चाहते हैं, और दुनिया वालों सुन लो, मेरी उंगली के इशारा की ये ताकत है, ज़मीन से बड़ा सियारा तोड़ कर दो टुकड़े कर सकती है।
वाह जी वाह, वाह जी वाह। मेरे इशारे की ताकत ये है, मेरी उंगली की ताकत क्या होगी, फिर उंगली की ताकत, मेरे हाथ की ताकत क्या होगी, फिर हाथ की ताकत, मेरे बाजू की ताकत क्या होगी, फिर बाजू की ताकत, मेरी सांस की ताकत, मेरी जात की ताकत क्या होगी, ये सरकार ने बतला दिया। और मेरे गुलामों सुन लो, मेरी ताकत पे शक न करना, और जिसकी उंगली से निकलने वाली वामी लकीर की ये ताकत है, उसकी जात की ताकत क्या होगी, उसकी जात का मकाम क्या होगा, जात का मर्तबा क्या होगा। सामीन अज़ीज़ शाम, ये बड़ी बातें बड़ी हैं जो आपसे की जाए, लेकिन आज के दौर में आपके शायद कुछ लोगों के इल्म में होगी बात कि कादियानी पूरे मुल्क में नेशनल तौर के ऊपर हमारे मुल्क में अपने पर फैला रहे हैं। ये हमारे इधर चंद ही दिनों की बात है, वो बड़ी कोशिश में थे कि यहाँ पे अपनी जो है ना वो मरकज तबलीग का वो कायम करे रहमत कॉलोनी में। उन्होंने दरखास्त दी रजिस्ट्री कराने के लिए, वो ऊपर से आर्डर, यहाँ पे पहले दी दरखास्त, वो रिजेक्ट हो गई, फिर ऊपर से आर्डर ले गए। देखो इनके कितने जो है ना वो सोर्सेज हैं कि ऊपर से आर्डर लेकर आ गए। कल फिर हमें भी पता चला, हम भी वहां पे पहुंचे, फिर हमने भी, फिर हमारे दूसरे भाई भी वहां पे जनाब अहले मकतबा फिक्र देवबंद के हजरात भी, वो भी वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी दरखास्त दी, हमने भी दरखास्त दी, वकला ने भी दरखास्त दी। फिर जो है ना वो हमने उसको रिजेक्ट करवाया कि ये गर्दने सिर्फ नबी की नाम उसके ऊपर कुर्बान होने के लिए है। अगर ये नबी के नामूस के काम नहीं आएंगी, इन गर्दनों का कोई फायदा नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये मेरे पीर सियाल नजमान कहते हैं कि ये रब ने जिस्म के ऊपर जो गर्दन दी है, ये गर्दन किस लिए है? मेरे आका की नामूस के ऊपर कुर्बान करने के लिए। दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे, उस सर की कीमत नहीं पड़ जाएगी जो नबी के नाम के ऊपर चला जाए। अरे देखिए तो सही, माजी करीब में देख लीजिए, अरे खाजी इल्मुद्दीन को कौन जानता था? हाँ जी, वो तरखानों का बेटा था, तरखानों का बेटा अनपढ़ था, लेकिन सरकार के नाम के ऊपर जान को मारा, जान का मुल पड़ गया। आदमी इस्लाम की अकीदतों का मरकज बन गया। अरे आमिर चीमा शहीद को गुजरावाला में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब सरकार के नाम पे जान को मारा, वो हम मुसलमानों की आंखों का तारा बन गया। गाजी मुमताज हुसैन शहीद को देखिए, उसे पिंडी के चंद अफराद जानते होंगे, चंद अफराद जानते होंगे, लेकिन जब जान को सरकार के नाम पे मारा, अरे जनाजा देख के लोग ये कहते थे जिसका जनाजा इतना बड़ा है वो आशिक कितना बड़ा है। अरे तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, नबी के नाम के ऊपर अगर चांद भी चली जाए
تو اس جان کا مل نہیں پڑ جائے گا, اس جان کی قیمت نہیں پڑ جائے گی. ساری زندگی کاروبار کرتے ہم گزار دیتے ہیں, لیکن پھر بھی پذیرائی نہیں ہوتی. ارے رب کی بارگاہ میں مقبول وہی ہوتا ہے جو نبی کے اوپر قربان ہو جاتا ہے. پیر میر علی شاہ کہتے ہیں ارے جو چاہتا ہے کہ اس کی پشت کے اوپر میرے نبی کا ہاتھ ہو, جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ ہو, وہ ختم نبوت کا پہرا دیا کرے, وہ ختم نبوت کا پہرا دیا کرے. ہم انجمن غلامان مصطفیٰ انشاءاللہ ان کے سامنے, میرے نبی کے غداروں کے سامنے ہم سچے سکندری ہیں. کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ دو گے ساتھ. ہاتھ بلند کر کے کہیے دو گے ساتھ انشاءاللہ. اپنے نبی کی محبت کے لیے وقت قربان کرنا پڑے, قربان کرو گے؟ کریں گے, کرو گے, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جمعے والے دن, یہ جمعہ جو آ رہا ہے نا, اس کو سرکار کی محبت کے لیے جمعے کے بعد آپ, تاکہ یہ اقتدار میں جو مقتدر بالا بیٹھے ہیں نا, انہیں پتہ چل جائے کہ زیرہ والی کی افواج جو ہے وہ نبی کی غیور امتی عوام ہے, وہ جاگ رہی ہے. ایک بھی نبی کا عاشق موجود ہے تو ان کا یہ بت قدا نہیں بننے دیں گے, انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اسلام کے دشمنوں پہ لعنت, بے شمار بے شمار دشمنوں پہ لعنت, بے شمار بے شمار دشمنوں پہ لعنت. بے شمار بے شمار. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت. انشاءاللہ 2:30 بجے جمعہ کے دن کیا نا وہ ریلی جامع مسجد گلزار مدینہ سے نکلے گی اور میلاد چوک میں جا کر ختم ہوگی. انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے وہ ہوگی. سرکار کی محبت کے لیے آئیں گے, چوری کھانے والے مجنوں تو نہیں بنیں گے, خون دینے والے عاشق بنیں گے جی. جیلوں سے نہیں گھبراتے ہم, یہ جیلیں بنی ہی سرکار کے عاشقوں کے لیے ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, آپ نے فرمایا جا کے اہل بدعت کو بتلا دو, نبی کے گستاخوں کو بتلا دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ میری موت کا دن کرے گا. موت کے دن پتہ چل جائے گا یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے, پتہ چل جائے گا. اس وقت جب جو ہے نا وہ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا, میڈیا کا دور نہیں تھا, یہ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا, یہ جو ہے نا وائرس وغیرہ کا دور نہیں تھا. اس وقت میں اس کے وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اس کے جنازہ کی جگہ کو ناپو, کتنے آدمی آ سکتے ہیں. جگہ ناپی گئی, ایک روایت کے مطابق 17 لاکھ افراد امام احمد بن حنبل کے جنازہ میں موجود تھے. دوسری روایت کے مطابق 21 لاکھ افراد. یہ عاشقوں کا جنازہ ہوا کرتا ہے. جیلوں سے ہم ڈرنے والے, جیلوں سے ڈرنے والے, چوری کھانے والے, ہم خون کی باری آئی, خون بھی نبی کی حرمت پہ بہا دیں گے. ہمارے خون کا آخری قطرہ اگر میرے نبی قبول فرما لے یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. بارے دیگر فرانس کے جو خاکے ہیں ان کی بھی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس انشاءاللہ یہ ہم عوام میں آگاہی پیدا کر رہے ہیں
کہ لوگوں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو، جو ان کی پروڈکٹس ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، وہ تو کھانا چھوڑ دو۔ کیا تم اپنے ملک کی چیزیں نہیں کھا سکتے؟ ارے نبی کے غلام تو یوں کہا کرتے تھے، بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، لیکن ان گستاخوں کی کوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ ارے ہم عشق کا دعویٰ بھی کریں اور ان کی چیزیں خرید کر آپ بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ پروڈکٹس، یہ لو، پینٹ اور بیکری اور دوسرے جتنے یہ بسکٹ ہیں ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے نا وہ بینر کے اوپر ان کی مصنوعات چھپوا کر انشاءاللہ شہر میں لگوائیں گے کہ جتنے بھی نبی کے عاشق ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، وہ ان مصنوعات سے باز رہیں، یہ مصنوعات استعمال نہ کریں۔ نبی کی محبت میں ٹوٹل کے جتنے پمپس ہیں ان سے پٹرول تیل نہ ڈلوائیں۔ نبی کے غلاموں کے پٹرول پمپ ختم ہو گئے، ان سے ڈلوا لینا۔ گستاخانے رسول کو کیوں فائدہ دیتے ہو؟ کرو گے یہ سارے کام؟ نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو۔ اور ایک اور آخری وہ معذرت بھی آپ سے، میں نے نا 10:15 بجے ارادہ کیا تھا خطاب کو ختم کروں گا، میں آپ سے بڑی معذرت کرتا ہوں اس بات کی کہ جو تاخیر ہوئی میری وجہ سے، سرکار کی باتیں سناتے سناتے اس نہج پہ آ گیا، وہ میری وجہ سے ہوئی، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ آخری بات آپ کو سناؤں گا، سرکار کے عشق کا دعویٰ ہے نا، نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ 70% یہاں بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیسی محبت ہے یہ عشق ہے جی؟ 70% لوگ دیکھ لیں ہماری حالت، کیسے ہمارے دعوے ہیں، کیسے ہماری یہ باتیں ہیں، نعرے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم صفر ہیں۔ آئیے عملی طور پر بھی اپنے آپ کو سرکار کا عاشق بنائیے۔ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی